Hi everyone. This is the fourth lecture for your chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Pushpi Vanaspatioma Lingi Prajanan. In the last class, we discussed how some characteristics of pollen grains and how the anther dehisces. I forgot to mention કે as a title slide માં તમને દેખાય છે, these small balls are nothing but the pollen grains અને આ જે આખે આખું સ્પ્લિટ થઈ ગયેલું છે, ફાટ પડેલી છે, this is showing the anther. Okay, અને આ રીતના એનું anther dehiscence થાય. Clear? So this we discussed. Then we started with gynoecium, three Kesar chakra, and in that we discussed different types of carpel, pistil and structures. Okay, then we also saw the structure of ovule. આપણે ovule નું structure જોયું, અને ovule ના structure પછી આપણે megasporogenesis. Okay, megasporogenesis એટલે કે જેમાં megaspore બનતું હતું એ જોયું, આખે આખા ovule નું development સાથે. And then we saw megagametogenesis, and a megagamete was nothing but the embryo sac. Okay, so after all of that, now we move on, and now we know કે આપણું male gametophyte ready છે, which is pollen, female gametophyte ready છે, which is the embryo sac. હવે આમાં male gamete જે છે, okay, sperm cell, એને પહોંચાડવાનું છે female gamete અથવા તો egg cell, અંડકોશ સુધી. તો આ કઈ રીતના થાય છે, that we will be studying, and this is the last pre-fertilization event. Okay, ફલન પહેલાની જે ક્રિયાઓ હોય એમાં આ છેલ્લી છે, which is called pollination. Okay, pollination નો મતલબ શું થાય, તો કે it is defined as a process of transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma. Okay, આનો મતલબ શું થાય, તો કે pollination is nothing but એમાં transfer થાય છે શેનું, તો કે પરાગરજનું એક પરાગાશય પાસેથી બીજા પરાગાસન સુધી. Clear? In flowering plants, both male and female gametes are non-motile. આપણે જોયું સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં જેવી મેલ ગેમેટ હતું, ઓકે, જે આપણે જોયું જન્યુ હતું, એ પણ હલનચલન કરી શકે એવું નહોતું. And the female gamete was also non-motile. તે બેને સાથે લઈ આવવા માટે કામ કોણ કરે છે, તો કે હેલ્પ કરે છે pollination. It can be of different types. એ ઘણી બધી પ્રકારના હોઈ શકે. It can be self pollination. Self pollination એટલે પોતે ને પોતે એક જ ફ્લાવરમાં pollination થાય, as shown here, from anther of one flower to stigma of the same flower. એને કહેવાય same pollination. Okay, self pollination. And then you can have cross pollination. એનો મતલબ એક પુષ્પ, એક ફૂલના પરાગાશય, એટલે કે anther na pollen will fall on stigma. Okay, એ પરાગાસન ઉપર પડશે કોના, તો કે બીજા કોઈ પુષ્પના. Okay, self pollination થી આપણે શરૂઆત કરીશું. self pollination can be of two types. એ બે પ્રકારનું હોઈ શકે, autogamy or geitonogamy. Autogamy અને geitonogamy આ બે self pollination ના પ્રકાર છે. Autogamy નો મતલબ થાય transfer of pollen from anther to stigma of the same flower. આ તમને અહીંયા દેખાડ્યું છે autogamy. એક જ પુષ્પના anther ઉપરથી પરાગાશય ઉપરથી પરાગાસન સુધી લઈ જવામાં આવે તો એને autogamy કહેવાય. સેકન્ડ છે એને કહેવાય geitonogamy. Geitonogamy શેમાં જોવા મળે, તો કે એવા પ્લાન્ટ્સ ઉપર કે જેમાં એકથી વધારે ફૂલ થયા હોય, રાઈટ? સો on the same plant, okay, એક જ પ્લાન્ટ ઉપર, એક જ વનસ્પતિમાં એક ફૂલમાંથી જ્યારે પરાગરજ pollen will fall on the flower of the same plant. Okay, same plant but different flower. So transfer of pollen from anther of one flower to stigma of another flower, but this another flower is also of the same plant, then this is called geitonogamy. Clear? એટલે એક જ શું કહેવાય ઝાડ ઉપર કે એક જ પ્લાન્ટ ઉપર આવેલું છે, પણ from one flower to another flower. Okay, it is genetically same as autogamy. autogamy માં કેમ same flower ના જ બે ટાઈપના gametes થઈ ગયા, એટલે અંડકોશ પણ એ જ ટાઈપનું હશે genetically, અને એનું જેવી પુષ્પ
સોરી પુષ્પ નહીં, પુરુષ જન્યુ કે એને જે કહેવાતું હોય, આમ સોરી, બટ એ પણ સેમ જેનેટિક કમ્પોઝિશન વાળું હશે, રાઈટ? સો જેનેટિકલી સેમ છે ઓટોગેમીમાં અને ગાયટેનોગેમીમાં. બટ ગાયટેનોગેમી જે છે, જે સેકન્ડ ટાઈપ, ઇટ રિક્વાયર્સ પોલિનેટર્સ. ઓકે, અને પોલિનેટરની જરૂર પડે છે જે પરાગરજને એક ફૂલમાંથી બીજા ફૂલ સુધી લઈ જાય. વોટ ઇઝ ધ પ્રો ઓફ સેલ્ફ પોલિનેશન? આ સેલ્ફ પોલિનેશન કરવાથી શું ફાયદો થાય? તો ફાયદાને કહેવાય પ્રો. ઓકે, એન્ડ ધ પ્રો ઇઝ assured fertilization. assured fertilization નો મતલબ થાય કે ફલન થશે એની ગેરંટી. ઓકે, સેલ્ફ પોલિનેશન કરતા હોય, એક જ ફૂલમાંથી પરાગરજ પરાગાસન ઉપર પડતું હોય, તો એક અશ્યોરન્સ છે, ઓકે, ગેરંટી છે કે ફર્ટિલાઇઝેશન થશે, ફલન થશે. કોણ શું છે? તો કન્ટિન્યુડ સેલ્ફ પોલિનેશન રિઝલ્ટ ઇન ઇનબ્રીડિંગ ડિપ્રેશન. ઇનબ્રીડિંગ એટલે એક ને એક ટાઈપનું જ્યારે તમે અંદરો અંદર શું કહેવાય એને ક્રોસ કરાવ્યા રાખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી જસ્ટ શો યુ. ઓકે, ધારો કે એ અને એ આવા ટાઈપના બે પેરેન્ટ્સને ક્રોસ કર્યા. આનું તમે ભણેલા જ છો કે 4 અગર તમે પાર્ટ બનાવો તો કેવા ટાઈપનું બનશે? યુ વિલ હેવ કેપિટલ A, પછી કેપિટલ A, સ્મોલ a, કેપિટલ A, સ્મોલ a અને સ્મોલ a. તો આ ઘણીવાર સ્મોલ a જે છે ને એ પ્રચ્છન્ન જનીનો ભેગા થઈ જાય છે, એ ખબર પડે? ઓકે, ઓલ ધ રિસેસિવ જીન્સ આર ગેટિંગ ટુગેધર. ઘણી વખત આ ટાઈપના રિસેસિવ જીન્સ જે છે એ ઇન્ફેક્શનની સામે ફાઇટ આપી શકવા માટે સારા ન હોય. ઓકે, સો દે વિલ નોટ હેલ્પ ધ પ્લાન્ટ રેઝિસ્ટ ઇન્ફેક્શન્સ. એ ઇન્ફેક્શનથી કે કોઈ બી આવા રોગથી બચાવી શકતા ના હોય એવા ટાઈપના જીન્સ છે, લેટ અસ સે. તો આવી રીતના સેમ ફ્લાવર, આ એક જ ફૂલ છે, લેટ અસ સે ધીસ ફ્લાવર ઇઝ ઓફ એ ટાઈપ જેનેટિકલી. તો આના જે ફિમેલ ગેમેટ્સ છે, ઓકે, ફિમેલ જન્યુ છે, એ પણ કેવા ટાઈપના બનશે? તો કે કાં એ ટાઈપના હોય ને કાં સ્મોલ એ ટાઈપના હોય. મેલ ગેમેટ્સ છે, તો મેલ ગેમેટ્સ વિલ ઓલ્સો બી ઓફ કેપિટલ A ટાઈપ ઓર સ્મોલ a ટાઈપ. અને એના ક્રોસ કરીશું તો આપણને કેવા ટાઈપનું મળશે? અહીંયા આપણે જોઈ લીધું કે there is a possibility કે આવો પ્રચ્છન્ન જનીનો જે છે, રિસેસિવ જીન્સ જે છે, એ ભેગા થઈ શકે. ઓકે, તો આ રીતના વારંવાર જ્યારે તમે સેલ્ફ પોલિનેશન જ કરાવો, અંદરો અંદર જ બ્રીડિંગ કરાવો, તો ઇટ કોઝિસ ઇનબ્રીડિંગ ડિપ્રેશન. ઓકે, કંઈક ન ગમતું હોય, અનડિઝાયર્ડ જીન્સ હોય કે અનડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, એ ભેગી થઈ શકે. ક્લિયર? નાઉ અડેપ્ટેશન્સ ટુ અશ્યોર સેલ્ફ પોલિનેશન. એવા શું તો અડેપ્ટેશન છે, સાનુકૂલિત કઈ રીતના છે ટુ મેક શ્યોર કે સેલ્ફ પોલિનેશન જ થાય. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ એન્થર્સ એન્ડ સ્ટિગ્મા લાઈ ક્લોઝ ટુ ઈચ અધર. આમાં તમે આ ફૂલમાં જોઈ શકો છો, નીચે જે છે એ સ્ટિગ્મા છે, ઓકે, તમારું પરાગાસન છે, અને ઉપર જે છે પરાગાશય છે, અને આમાંથી આ પોલન ગ્રેન પરાગરજ છૂટી પડતી હોય એ પણ દેખાય છે. તો પરાગાશય અને પરાગાસન બે એટલા નજીક હોય કે બીજે ક્યાંયથી પોલન આવે એની ચાન્સ જ ન રહે. Okay, so anthers and stigma, they lie close to each other, and so there is higher chance of self-pollination. There is synchrony in pollen release and stigma receptivity. Synchrony એટલે એક સાથે થવું, હારમાં થવું. ઓકે, શું સાથે થાય છે? તો the release of pollen એટલે કે આ પોલન ગ્રેન પરાગરજનું રિલીઝ થવું, એન્થરનું ડેહિસન્સ થવું, અને સ્ટિગ્મા જે છે, પરાગાસન જે છે, એનું મેચ્યોર થવું, રિસેપ્ટિવ થવું. હંમેશાથી કાંઈ પરાગાસન જે છે એ પરાગરજ માટે ઓપન હોતું નથી. ઓકે, એની રિસેપ્ટિવિટી હોય એટલે રિસીવ કરવા માટે તૈયાર થાય, અને પરાગરજ જે છે એ પરાગાશયમાંથી છૂટે. તો આ બે વસ્તુ આર કોઓર્ડિનેટેડ. ઓકે, સિંક્રનીમાં થાય છે ધ રિલીઝ ઓફ પોલન ફ્રોમ એન્થર એન્ડ ધ સ્ટિગ્મા ગેટિંગ મેચ્યોર્ડ એન્ડ becoming receptive. In Mirabilis jalapa, again, this is the 4 o'clock plant. આ તમે geneticsમાં પણ ભણતા હશો. So this here is the Mirabilis jalapa. In Mirabilis jalapa, the anther bends towards the stigma. આ સ્ટિગ્મા છે,
ઓકે આ તમારું પરાગાશન છે અને આ તમારા બધા એન્થર્સ છે પરાગાશય તો આમાં શું થાય તો કે આ પરાગાશય જે છે ને એન્થર્સ દે બેન્ડ ટુવર્ડ્સ ધ સ્ટિગ્મા એવો એક્ઝેક્ટ ફોટોગ્રાફ ના મળ્યો બટ જસ્ટ ટુ શો યુ લેટ મી જસ્ટ ડ્રો કે આનું જે કંઈ બી બીજું એન્થર હશે ને ઇટ વિલ બી ક્લોઝર ટુ ધીસ સ્ટિગ્મા ઓકે આવું બેન્ડ થશે કે સ્ટિગ્માની નજીક રહે પરાગાશનની નજીક રહે clear so that kind of adaptation is seen in mirabilis then periwinkle એટલે આ બારમાસી okay બારમાસી it is also known as vinca rosea તો બારમાસી અથવા વિંકા રોઝિયામાં શું હોય છે તો કે the anthers એટલે કે પરાગાશય જે છે they are present above the stigma in a tube આમાં વચ્ચેની નાની ટ્યુબ જેવું દેખાય છે એનું ક્રોસ સેક્શન કરીને અહીંયા દેખાડ્યું છે ઓકે એનું આડું કાપીને આ ઉપર જે તમને બે પાર્ટ દેખાય છે these are the stamens ઓકે એ પુંકેસર છે અને નીચે આ જ દેખાય છે this is your સ્ત્રી કેસર or this is your pistil આમાં શું થશે તો કે આ ટ્યુબ જેવું છે એટલે એક તો બહારથી કંઈ જાજુ આવશે નહીં અને જે બી પોલન ગ્રેન્સ હશે પરાગરજ હશે સીધી ક્યાં પડશે it will fall directly on the stigma okay so this is another adaptation એક સાનુકૂલિત છે કે એમાં self pollination જ થાય clear till here then there are few other adaptations as well in plants like viola oxalis and commelina આ ત્રણ એક્ઝામ્પલ્સ છે ઓકે હિયર આ તમને જે દેખાય છે યુ કેન સી ઓક્ઝાલિસ ઓકે આ ઓક્ઝાલિસના પ્લાન્ટ છે અને એકદમ આમ બટરફ્લાય શેપના એના લીવ્સ હોય ઓકે બટરફ્લાય જેવું લાગે પર્પલ કલરનું હોય સો ધીઝ વાયોલા ઓક્ઝાલિસ એન્ડ કોમેલિના એમાં બે પ્રકારના ફૂલ ઉગે ઓકે આ ત્રણની અંદર બે પ્રકારના અલગ અલગ ફ્લાવર્સ થાય છે The first type of flower is called Cleistogamous flower. Cleistogamous flower જે છે અહીંયા જે નીચે દેખાડેલા છે ઓકે they are present underground એ જમીનની નીચે ઉગે છે so these flowers they do not open at all એ કોઈ દિવસ ખુલે જ નહીં fine and then you have this okay and inside અંદર જે સ્ટિગ્મા અને એન્થર છે એકબીજાના નજીક નજીક હોય આના કારણે શું નક્કી રહે તો કે ઇટ ઇઝ assured કે એનું ફલન થશે સેલ્ફ પોલિનેશન જ થશે ઓકે સો ધીસ ઇઝ એન અડેપ્ટેશન ટુ અશ્યોર સેલ્ફ પોલિનેશન સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ ફ્લાવર્સ જે એની પર જોવા મળે દે આર ક્લિસ્ટોગેમસ ચાસ્મોગેમસ એટલે ઉપર જે તમને ફૂલ દેખાય છે એ Chasmogamous flowers જે છે are similar to flowers of any other species તમે જે બીજા ફૂલ જોયા હોય ને એના જેવા જ ફૂલ છે અને they have exposed stigma અને anther અને આ Chasmogamous flowers જે છે એમાં cross pollination થઈ શકે clear આપણે આમાં Chasmogamous flower નું કામ નથી we are talking about the Cleistogamous flowers તો આ Cleistogamous flowers જે છે એનાથી આપણે નક્કી થઈ જાય કે ઓટોગેમસ જ થશે ઓટોગેમી ઓકે જાની પહેલા આપણે ભેણા સેલ્ફ પોલિનેશન જ થશે એન્ડ ઇટ ઇઝ અશ્યોર્ડ એટલે કે નક્કી જ હોય કે બીજ પણ આવશે ઓકે સો દેર વિલ બી અ સીડ સેટ even in the absence of pollinators નહીં હોય તો પણ seed set થશે એનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા બીજું આપેલું છે this is in case of viola okay આ oxalis થઈ ગયું આ viola in case of viola you have these are the Cleistogamous flowers આ જમીનની અંદરથી જો કાઢેલા ફૂલ છે ઓકે એ ફૂલની કળી કોઈ દિવસ ખુલશે જ નહીં the bud will never open and this flower inside એની અંદર fertilization થઈ જાય અને પરિપક્વ થઈ જાય when it is mature when it is ripe you can see such kind of seeds એની અંદર તમને આવા બીજ પણ જોવા મળે તો આનાથી નક્કી થાય છે કે અગર પોલિનેટર હોય કે પોલિનેટર ના હોય આ પ્લાન્ટ જે છે એ પ્લાન્ટનું રિપ્રોડક્શન રોકાશે નહીં એનું પ્રજનન જે છે રોકાશે નહીં after self pollination you can have cross pollination or xenogamy which is also called allogamy cross pollination xenogamy or allogamy one and the same thing એનું કામ શું છે તો કે let us consider a honeybee okay એક આવી honeybee છે and it will go to one flower
it will pick up the pollens. એ પરાગરજને એની ઉપર ચોટી જશે, okay, એના પગ ઉપર. Then it will fly away and reach another flower. On that another flower, the stigma of another flower, એટલે બીજા ફૂલનું પરાગાસન જે છે એની ઉપર પરાગરજ જે છે એને પહોંચાડવાનું કામ કરશે. So from one flower to another flower of different plant, same plant પણ નહીં, different plant માં થાય, then it is called cross pollination. Okay, transfer of pollen between the flower of two different plants of the same species. Again, this is important, same species હોવી જરૂરી છે. અગર બીજી સ્પીશીઝ, બીજી જાતિનું અગર પરાગરજ પડશે પરાગાસન ઉપર on the stigma, then that pollen will not germinate. એ પરાગરજ જે છે એ અંકુરિત જ થશે નહીં. આનો ફાયદો શું છે? So the pro is that there are genetically different types of pollen which reach the stigma. આમાં તમારી પાસે વિવિધતા, વેરિએશન, જેનેટિક વેરિએશન ઘણું રહે છે. ઓકે, જે ઇનબ્રીડિંગ ડિપ્રેશન થતું હતું ને સેલ્ફ પોલિનેશનમાં, એવું આમાં જોવા મળતું નથી. બટ કોન ઇઝ કે ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન એજન્ટ ઓફ પોલિનેશન. આ આવી રીતના મધમાખી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, હનીબી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. એ હનીબી અગર ના હોય એ એરિયામાં તો આનું પોલિનેશન થશે નહીં. ક્લિયર? તો એ એનું ડ્રોબેક છે કે એનું કોન છે. Now what are the adaptations to assure કે ક્રોસ પોલિનેશન જ થશે? શું ગેરંટી છે, કેવી સાનુકૂલન છે કે ખાલી ક્રોસ પોલિનેશન જ થાય? First thing is to have unisexual flowers. Unisexual flowers એટલે એક ફૂલમાં ખાલી કાં તો સ્ત્રી કેસર હશે ને કાં તો પુંકેસર હશે. Okay, so the flower on the plant are either staminate. Staminate નો મતલબ એની અંદર androecium હશે, okay, stamens હશે, or it can be pistillate, which means it will have only pistils. Then second thing, agar આ unisexual flowers હોય તો it is of course sure કે એમાં cross pollination જ થવું જોઈએ, self pollination થવાના ચાન્સ નથી. Second is called dichogamy. Dichogamy જે છે એનો મતલબ મેચ્યોરેશન જે છે ને સ્ટેમન અને પિસ્ટિલનું એ અલગ અલગ સમયે થશે. If it is proto-androus type, proto-androus નો મતલબ થાય the anther will mature first. જે પરાગાશય જે છે એ સૌથી પહેલા મેચ્યોર થઈ જાય છે. Okay, as you can see here, this is proto-andry or proto-androus flower. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ જે સ્ટાઇલ છે કે સ્ટિગ્મા છે કે જે તમારું સ્ત્રી કેસર છે એ હજી ડેવલપ થયું નથી, પણ સ્ટેમન જે છે ઓકે એ ડેવલપ થઈ ગયા છે અને they are ready, they are even spreading the pollen. Clear? તો આને કહેવાય proto-androus flower. And then you can have protogynous flower. Protogynous નો મતલબ થાય કે એનું જે કઈ બી સ્ટાઇલ છે કે સ્ટિગ્મા છે ઓકે એ પેલા મેચ્યોર થાય છે કમ્પેર્ડ ટુ ધ સ્ટેમન્સ. ઓકે, હજી આના સ્ટેમન જે છે જે પુંકેસર છે એ ડેવલપ થયા નથી, એ પેલા જ એની સ્ટિગ્મા જે છે ડેવલપ થઈ ગઈ છે. તો આમાં શું થશે તો કે બાજુના બીજા જે ફ્લાવરમાં સ્ટેમન ડેવલપ થયા હોય ને ત્યાંથી જ પરાગરજ કે પોલન જે છે it will reach this style. એટલે એક ફૂલની અંદર in this one flower these two parts will develop and mature in different time. Third adaptation is heterostyly. Heterostyly નો મતલબ થાય એનું જે style છે okay, this green color tube like part okay, which is called style. So that style or પરાગવાહિની જે છે પરાગવાહિનીની લંબાઈ અલગ અલગ હોય. એના બેસિસ ઉપર બે ટાઈપના ફ્લાવર્સ હોય, પિન ફ્લાવર્સ અને થ્રમ ફ્લાવર્સ. પિન ફ્લાવર કેવા હોય કે જેની અંદર there is longer style. આ સ્ટાઇલ જે છે ને એટલી લાંબી છે કે પરાગાસન or your stigma will be way above the stamens. Okay, anther અને stamen કરતા ઘણા ઉપર હશે. આના કારણે cross pollination જે છે નક્કી થાય છે. And or it can be thrum flowers. એનું સ્ટાઇલ જે છે એટલું ટૂંકું હશે કે આ ઉપરના જે સ્ટેમન છે anther છે પરાગાશય છે એના પોલન ગ્રેન્સ બીજે બધે સ્પ્રેડ થશે પણ અંદર આની ઉપર પડવાના ચાન્સ ઓછા. Finally, there is always the last adaptation which is called self incompatibility. Self incompatibility મતલબ કે સેમ ફૂલ એક જ ફૂલના
परागरज pollen grain if they fall on the stigma अगर ये परागासन ऊपर पड़े तो એ germinate જ નહીં થાય. Okay, there will be no germination, અંકુરણ થશે નહીં. just as an example આમાં તમે લઈ લ્યો કે આ અલગ અલગ પેરેન્ટ ના ટાઈપ્સ છે. ઓકે, S1 S2 S1 S3 S3 S4 આ ત્રણ અલગ પેરેન્ટ્સ છે. અને એ જ રીતના આ પેરેન્ટ્સ બાય ધ વે પોલન ગ્રેન માટેના છે. ઓકે, પરાગરજ માટેના. એ જ રીતના અહીંયા નીચે જે આપેલા છે they are the genotype of the pistil. Okay, the S1 S2 S1 S2 and S1 S2 we are taking the same pistil. now S1 S2 જે ફર્સ્ટ ટાઈપ છે એમાંથી બે ટાઈપના પરાગરજ બની શકે. એક ખાલી S1 અને એક S2. યાદ રાખો આ હેપ્લોઇડ હોય. ઓકે, એની પાસે અડધા નંબરનું જ ડીએનએ હોય. સો S1 હોઈ શકે અથવા એક પોલન અથવા S2. કેમ કે એનું પિસ્ટલ પણ S1 S2 છે તો આ S1 અને S2 ટાઈપના પરાગરજ જે છે એ અંકુરિત થશે નહીં. These S1 and S2 type of pollen grains will not germinate. In case of S1 S3 type, the S1 will still not germinate, but the S3 can germinate. Clear? Because it is different from the pistils genotype. And finally S1 S2 ના કમ્પેરિઝનમાં S3 અને S4 તો એકદમ અલગ છે. So they will be able to germinate. બે જે છે એનું અંકુરણ થશે. ક્લિયર? તો એને સેલ્ફ ઇનકમ્પેટેબિલિટી કહેવાય કે S1 ને S2 જ હશે તો એનું અંકુરણ જ થશે નહીં. ઓકે, એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે, એ પોલનને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવશે. Now talking about the agents of pollination, એના વડે pollination થાય છે. So you can divide them in these different parts. Okay, the pollination, it could be self pollination or cross pollination જે આપણે હમણાં ભણ્યા. સેલ્ફ પોલિનેશન જે છે એમાં પણ આપણે બે ટાઈપ ભણ્યા, ઓટોગેમી અને ગાઇટેનોગેમી. ઓટોગેમી મીન્સ સેમ ફ્લાવર અને ગાઇટેનોગેમી મીન્સ સેમ પ્લાન્ટ બટ ડિફરન્ટ ફ્લાવર્સ. ગાઇટેનોગેમી માટે હજી પોલિનેટર્સની જરૂર પડી શકે ખરા because they are different flowers. ઓકે, બટ ઓટોગેમી માટે પોલિનેટરની જરૂર હોતી નથી. ઓકે, then cross pollination જે છે which is xenogamy. xenogamy માં pollinating agent ની જરૂર પડે. These pollinating agents can be abiotic. abiotic એટલે જે નિર્જીવ કહી શકાય એવા, or biotic which means સજીવ. Okay, so abiotic and biotic. abiotic ની અંદર આવે છે wind and water. હવાથી થતું હોય એને કહેવાય એનોમોફિલી. ઓકે, એટલે હવાથી અને હવા દ્વારા. બીજું જે છે is through water. ઓકે, પાણી દ્વારા, જેને કહેવાય છે હાઇડ્રોફિલી. બાયોટિક ફેક્ટર્સ ની અંદર આવે છે સ્નેલ્સ. અગર સ્નેલ્સ ના થ્રુ થતું હોય. ઓકે, સ્નેલ નું ગુજરાતી મને તો ખાલી આપણે વર્નાક્યુલરમાં જેને ગોકળ ગાય કહીએ એ જ સૂજે છે. ઓરિજિનલ સ્નેલ નું I do not know what it is called. Okay, so snail જે છે સ્નેલ ના થ્રુ અગર થાય તો it is called malacophilia. sorry, malacophilia. પછી ઇન્સેક્ટ્સ ના દ્વારા થાય, કીટક દ્વારા થાય તો એને કહેવાય એન્ટોમોફિલી. બર્ડ્સ, ઓકે, પક્ષીઓ દ્વારા થાય તો એને કહેવાય ઓર્નિથોફિલી. બેટ્સ દ્વારા થાય તો એને કહેવાય કાયરેપ્ટેરોફિલી. અને અગર બીજા કોઈ પણ વર્ટિબ્રેટ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ દ્વારા થાય તો એને કહેવાય ઝૂફિલી. ઓફકોર્સ આ ઝૂફિલીની અંદર જ બેટ્સ અને બર્ડ્સ પણ ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. અને સ્નેલ્સ ને એવા અમુક જે છે એને પણ તમે ઝૂફિલીની અંદર નાખી શકો. ઓકે, બટ ફોર અવર convenience we will be studying them separately. Okay, starting with anemophily which is pollination by air. હવાના દ્વારા આમાં તમે જે જોવો છો એ પરાગરજ છે. Okay, it is pollen grain and this pollen grains will be flying through the air. Okay, mostly આવા ટાઈપના જે બી પ્લાન્ટ હોય જેમાં એર ના થ્રુ પોલિનેશન થતું હોય, these inflorescence. ઓકે, એનું આ જે પુષ્પનું સંરચના છે, okay, that will be very compact. That inflorescence will be compact. Also because of uncertainty, હવે આમાં હવાથી જાય છે એટલે કાંઈ નક્કી નથી કે પહોંચશે કે નહીં. So because of this uncertainty, the number of pollen grain is very high. પરાગરજનો નંબર જે છે બહુ વધારે હોય છે. Example,
1 flower of cannabis. Cannabis એટલે ભાંગનું ભાંગ થાય એનો પ્લાન્ટ. ઓકે, cannabis. So cannabis નું એક ફૂલ જે છે, that one flower can release up to 5 lakh pollens. Okay, so cannabis ની અંદર 5 લાખ જેટલા પોલન ગ્રેન પરાગરજ બની શકે, કેમ કે એનું પોલિનેશન હવા દ્વારા થાય છે. સેકન્ડ થિંગ, આમાં પોલન જે છે, પરાગરજ જે છે, they are લાઇટ વેઇટ, હળવા, પાવડરી, એકદમ પાવડર જેવા હોય, એન્ડ અનેબલ ટુ ગેટ વેટ, એ ભીના ના થઈ શકે એ ટાઈપના થોડા બનાવેલા હોય. બાકી શું થાય કે હવામાં જેવા જાય એ રીતના અગર એ ભેજ પકડી લે તો બેસી જાય, આ ભેજ ના પકડે એ ટાઈપના પોલન બનેલા હોય. These pollens may have wings as seen in gymnosperms. જે લોકો મારી પાસે ભણેલા છે, you may remember or you may not remember, ખબર નહીં હવે તો, but if you remember, this was the pollen grain, અને pollen grain ની આજુબાજુ આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર હતું, વિંગ્સ હતા એને કહેતા હતા આપણે, રાઈટ. So in gymnosperms, અનાવૃત બીજધારીની અંદર તમારી પાસે આવા વિંગ્સ વાળા પોલન ગ્રેન હોય છે. The third thing is the anthers are exposed. એના જે anthers છે તો આવા versatile ટાઈપના અટેચમેન્ટ વાળા હોય. એટલે મેં તમને આપણે anthor ના ટાઈપ્સ ભણ્યા હતા, કનેક્શન ના ટાઈપ, ત્યારે વાત કરેલી કે they could be of different types, right? So here it will be versatile type, loosely attached હોય. હવા આવે ને તો આખે આખું હલશે એ રીતનું, right? So anthers are exposed, એક તો એકદમ ખુલ્લા હોય કે ગમે ત્યાંથી એક્સપોઝ થયેલા હોય. Okay, they show versatile connection and filament to the filament for moving with wind. હવા આવશે એ રીતના હલશે. આ ઘણી જગ્યાએ તમે ઘાસ હોય ને, ઘાસ, ગ્રાસ, એના પણ આ ટાઈપના જોયા હશે. So try and pay more attention next time you are out. Okay? The stigma is also exposed. આમાં જે સ્ટિગ્મા હશે, પરાગાસન જે હશે, એ પણ એટલું જ exposed હોય છે, બહાર દેખાય એ પ્રમાણેનું હોય છે. Okay, it is exposed, it is sticky, એકદમ ચીપચીપું હોય, feathery or hairy. The flowers are dull without nectar or scent. કેમ કે આમાં તમારે કોઈને અટ્રેક્ટ કરવાની જરૂર નથી, આમાં કઈ કીટકોને અટ્રેક્ટ કરવાના નથી. ઓકે, તો the flowers જે છે, એના ફૂલ જે છે, they are dull. ઓકે, વ્હાઇટ કલરના હોય, ઓફ વ્હાઇટ કલરના હોય, ડલ કલરના હોય. એની અંદર પરાગ હોતું નથી. ઓકે, so they are without nectar and scent, એમાં કઈ સુગંધ પણ હોતી નથી. એક્ઝામ્પલમાં બધું આવે, wheat આવે, corn આવે, rice આવે, all of those are included in anemophily example. But here we will be considering corn. Corn આપણે મકાઈની વાત કરીશું because it is interesting and it is an example you can relate to. આ કોર્નનું પિસ્ટલ જે છે, બાય ધ વે આ ટાઈપનું આખું દેખાય છે. એનું જે સ્ત્રી કેસર તમે કહી શકો ને, એ સ્ત્રી કેસર આખે આખું આ ટાઈપનું છે. ઓકે, નીચે એની ઓવરી છે, અંડાશય છે, અને આ આખી આખીની સ્ટાઇલ છે. ફાઇન. અને આ સ્ટાઇલ જે છે, પરાગવાહિની જે છે, એની ઉપરની તરફ સાવ તમારે સ્ટિગ્મા હશે. ઓકે, બધે. ફાઇન. સો ઇન કેસ ઓફ કોર્ન, જેમાં હવાના દ્વારા પોલન ગ્રેન પહોંચે છે, so this at the top, સૌથી ઉપર. ઓકે, સૌથી ઉપર હશે જ્યાં ટીપ હોય ને આખા પ્લાન્ટનું, એ તરફ હશે anthers. આ તમારા anthers છે, જે લટકેલા છે ને, હવા આવે તો હલી શકે એવા. So these are the anthers. અને this is called a corn cob. ઓકે, આ cob છે, અને એમાં આવી ઘણી બધી અંડાશયો ભેગા મળેલી હશે, ને એની ઉપરના જે hair like structure છે ને, જેને અહીંયા તમને દેખાડેલા છે ઝૂમ કરીને. So these hair like structures are nothing but they are style and stigma. Okay, તમારું પરાગવાહિની છે અને પરાગાસન છે. ક્લિયર? તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઘરે લઈ આવો તો કોઈક દિવસ નોટિસ કરજો ખાલી. ઓકે, જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ. So these are the examples of anemophily. Then you have hydrophily. Hydrophily નો મતલબ થાય pollination by water, પાણીના દ્વારા pollination થવું. એના બે ટાઈપ છે. ઓકે, પાણીમાં બે ટાઈપના, બે પ્રકારથી પોલિનેશન થાય. એકનું નામ છે હાઇપોહાઇડ્રોગામી. હાઇપોહાઇડ્રોગામીનો મતલબ થાય પાણીની અંદર જ પોલિનેશન થશે. It is here the pollen grains, આમાં જે pollen grain છે, પરાગરજ છે, પહેલી વાત તો એની આજુબાજુ એક કવરિંગ હોય. ઓકે, મ્યુસિલેજ જેવું કવરિંગ હોય,
એ પાણીમાં પલળી અને સડી ના જાય. ક્લિયર? સેકન્ડ થિંગ, એનું ડેન્સિટી જે છે ને, ઘનતા, એ પાણી જેટલી જ હોય. એટલે પાણીમાં ઉપર તરશે નહીં અને નીચે પણ જશે નહીં, એ પાણીની સાથે જ રહેશે. આમાં તમને આ જે ધૂળ જેવું દેખાય છે ઇઝ નથિંગ બટ ધ પોલન ગ્રેન્સ. ઓકે, અને એ જેવી પાણીમાં કરંટ આવશે ને, એટલે પાણીમાં જેટલું હલનચલન થતું હશે એ પ્રમાણે દે વિલ મૂવ અરાઉન્ડ. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઝોસ્ટેરા. હું જે તમને કહેતી હતી ને, લોંગેસ્ટ પોલેનનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. તો ધીસ ઇઝ ઝોસ્ટેરા ઓર સી ગ્રાસ. સી ગ્રાસની અંદર આ રીતના પોલન ગ્રેન્સ જે છે પાણીની અંદર. ઓકે, હાઇપોહાઇડ્રોગેમી. હાઇપો મીન્સ beneath, hydro means water, gamy means phalan, fertilization. So hypohydrogamy. Then you have epihydrogamy. Epi means upon athwa upar. Hydro means water and gamy again means fertilization. Clear? So here the male flowers detach and float on surface of water. આમાં તમે જોવો છો, તમે આ મેલ ફ્લાવર છે, આ મેલ ફ્લાવર જે છે ને એ પ્લાન્ટ થી છૂટું જ પડી જશે. એ છૂટું પડી અને આ રીતના ઉપર પાણીની ઉપર તરશે. સો એપીહાઇડ્રોગેમી, એ પાણીની ઉપર તરશે આ રીતના. હવે જે ફિમેલ ફ્લાવર છે, ઓકે, જે ફિમેલ ફ્લાવર છે એ આ રીતના કોઇલ્ડ હશે, એનું પિસ્ટલ. ઓકે, એની સ્પેશિયલી જે સ્ટાઇલ જે છે પરાગવહીની જે છે આ રીતના સ્પ્રિંગની જેમ કોઇલ્ડ હશે. જ્યારે સમય થાય ત્યારે ઇટ વિલ અનકોઇલ, ઇટ વિલ એ ખુલી જશે અને એ પણ આ રીતના ઉપર સુધી પહોંચશે, જેવું આમાં દેખાડ્યું છે એ રીતે ઉપર પહોંચી અને એનું પરાગાસન જે છે, ઓકે, સ્ટિગ્મા, ઇટ વિલ ઓપન ધ સ્ટિગ્મા, અને સ્ટિગ્મા ઉપર આ મેલ ફ્લાવર તરતા તરતા આવી અને એના પોલન જે છે એ ત્યાં ડિપોઝિટ કરી શકે. ક્લિયર? એકવાર પોલિનેશન થઈ જાય એટલે આ પાછું બંધ થઈ જશે ફ્લાવર અને નીચે ખેંચાઈ જશે. ઓકે, ઇટ વિલ કમ બેક ડાઉન લાઈક ધીસ. ફાઇન. સો એક્ઝામ્પલ ઇઝ વેલિસિનેરિયા. આનું એક્ઝામ્પલ આજે આપણે ભણ્યા એપીહાઇડ્રોગેમીનું એક્ઝામ્પલ છે વેલિસિનેરિયા. હવે આનો મતલબ એવું નથી કે બધા પ્લાન્ટ જે પાણીની અંદર જોવા મળે એનું પોલિનેશન પાણીમાં જ થાય. અ લોટ ઓફ સચ ફ્લાવર્સ જેમ કે લોટસ છે, લીલી છે, એ પાણીની અંદર ઉગે, પણ એનું પોલિનેશન જે છે એ ઇન્સેક્ટ્સ દ્વારા અથવા હવાથી જ થાય છે. ક્લિયર? સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ હાઇડ્રોફિલી. હાઇડ્રોફિલીમાં પણ જેવું એનેમોફિલીમાં આપણે ભણ્યા હતા, એટલે પોલિનેશન બાય એર, એવું સેમ કે there is a lot of large number of pollen produced. આમાં પણ ઘણા બધા પરાગરજના નંબરમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એને સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે. આફ્ટર હાઇડ્રોફિલી કમ્સ એન્ટોમોફિલી. એન્ટોમોફિલીનો મતલબ થાય પોલિનેશન બાય ઇન્સેક્ટ્સ, કીટકો દ્વારા. ઓકે, ઇન્સેક્ટ્સ દ્વારા. To attract the insects, the flowers are brightly colored. એને એની તરફ આકર્ષિત કરવા માટે ફૂલોનો રંગ જે છે એ એકદમ આકર્ષક હોય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ વાઇબ્રન્ટલી કલર્ડ. મોસ્ટલી અગર તમે જોવા બી જાઓ એ બહુ વાઇબ્રન્ટલી કલર્ડ ના હોય ને, તો એની પાસે આવા 2-3 કલરના મિક્સ એન્ડ મેચ હોય. અને મિક્સ એન્ડ મેચ પણ કયા પ્રકારનું બનતું હોય, તો કે તમે બુલ્સઆઈ જોયું છે, ઓલું ટાર્ગેટ હોય જેમાં તમારે કાં તો શૂટ કરવાનું હોય કાં તીર વીર મારવાનું હોય, તો એ પણ આવા ટાઈપનું હોય, આમ ચકેડું ને એની અંદર એક ચકેડું અને વચ્ચે સેન્ટરમાં એકદમ ડાર્ક સ્પોટ હોય, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ બુલ્સઆઈ. તો બુલ્સઆઈ જેવી ફીલ આવે ને એવા ટાઈપના ફ્લાવર્સ હોય, કે પતંગિયું છે વિચ ઇઝ બટરફ્લાય ઓર વોટ એવર ઇઝ ફ્લોટિંગ અરાઉન્ડ, કે એમને હવામાં ઉડતું ઉડતું કંઈ પણ જતું હોય, તો એ એકવાર તો એનું ધ્યાન એ તરફ જાય. Okay, so once it will get attracted towards this. તો આમાં તમે જોઈ શકો છો થોડું બુલ્સઆઈ જેવું છે કે આ બટરફ્લાયને એ એની તરફ અટ્રેક્ટ કરશે. So the flowers which are pollinated by insects are brightly colored. Not all the flowers will have petals which are colored. બધામાં પાંખડીઓ જ colored હોય એવું જરૂરી નથી. ઘણી વખત bracts છે, એઝ ઇન બોગનવેલિયામાં તમે જોયું તો વચ્ચે વ્હાઇટ કલરનું ફૂલ હોય અને એની આજુબાજુ જે ગુલાબી કલરનું હોય ને, they are nothing but they are fused petals and sepals. Okay, so they are called bracts. તો bracts હોય બોગનવેલિયાની અંદર, યુફોર્બિયાની અંદર લીફ હોય, ઓકે, પર્ણ એ કલરફુલ થઈ ગયું હોય,
તમે કોઈ બી પાર્ટ પ્લાન્ટનો કલરફુલ થયો હોય ટુ અટ્રેક્ટ ધ પોલિનેટર્સ. there is a scent released by the flowers. Okay, એમાં કઈ સુગંધ પણ આવતી હોય જેના દ્વારા આકર્ષિત થઈ શકે. The flowers blooming at night are not vividly colored but have a sweet scent. જે flowers રાતના સમયે ખીલતા હોય ને ફૂલ, જેમ કે રાતરાણી છે, જેસ્મિન છે, રજનીગંધા છે, તો આવા ટાઈપના ફૂલ ભલે એમાં બહુ આમ કલરફુલ ના હોય કેમ કે રાતે તો શું કલર દેખાવાનો, પણ એની સુગંધ એકદમ મીઠી મીઠી હોય કે એ અટ્રેક્ટ કરી શકે કોઈ પણ પોલિનેટર ત્યાં આસપાસ હોય તો. ક્લિયર? The second type of smell could be like rotting meat. Okay, આ જે રફલેશિયા પ્લાન્ટ છે, રફલેશિયા આર્નોલ્ડી, તો રફલેશિયાનું ફ્લાવર જે છે એની કેવી ગંધ હશે? તો કે કોઈ બી સડતું માંસ હોય ને, ઇટ સ્મેલ્સ લાઈક રોટિંગ મીટ. અને આ રોટિંગ મીટ જે છે ને એ માખીઓને બહુ અટ્રેક્ટ કરે. એટલે એના કેસમાં પોલિનેશન શેના દ્વારા થશે? તો કે માખી દ્વારા. ઓકે, ફ્લાઇઝ. So it can attract the flies by its rotting smell. The flowers are conspicuous. Conspicuous નો મતલબ થાય એકદમ ચોખ્ખી રીતના દેખાય ને એવી રીતના રાખેલા હોય. ઓલા leaves ની વચ્ચે ન દેખાય કે એવા પોઝિશન ઉપર ઓછા રાખેલા હોય. Okay, they are not hidden under the leaves. They are very easily seen, which is called conspicuous. If the flowers are small, અગર એના ફૂલ નાના હોય તો એવા ઘણા બધા ફૂલ જે છે એ ભેગા મળી અને એક ક્લસ્ટર બનાવે, એક ગ્રુપ બનાવે. Such kind of cluster is seen in sunflower. Sunflower માં યાદ કરો ડિસ્ક ફ્લોરેટ્સ ને રે ફ્લોરેટ્સ ને એવું ભણ્યા છો ને, અલગ અલગ ટાઈપના ફ્લાવર્સ છે. these are the single flowers. અને એમાં ઘણા બધા ફૂલ જે છે ભેગું મળીને આવું એક ગ્રુપમાં મોટું ફૂલ જે છે બનાવે. Okay, to attract more and more pollinators. They produce edible pollen. હવે પોલિનેટર ને આમાંથી શું ફાયદો? એમ એ આવે શું કામ આવે? તો એના ફાયદા માટે એના પોલન ગ્રેન જે છે, અમુક પરાગરજ જે છે એ એડિબલ હોય, ખાઈ શકાય એવી હોય. ઓકે, ખાદ્ય. ટુ અટ્રેક્ટ ધ ઇન્સેક્ટ. એટલે આમાં એનો ફાયદો શું? તો કે આવી અને અમુક પોલન ખાશે અને બાકીનું જે આની પેલાના ફોટોગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો છો, આ હની બીની ઉપર, આ મધમાખીની ઉપર કેટલી બધી પરાગરજ જે છે એ ચોંટી ગઈ છે. રાઈટ? તો એ રીતના એ ભલે ખાવા આવે પણ એના દ્વારા અમુક પોલન ગ્રેન જે છે એ ટ્રાન્સફર પણ થશે. So these flowers, they produce edible pollen. They also possess nectar glands. Nectar glands જે છે પરાગ માટેની ગ્લેન્ડ છે. ઓકે, પરાગ is I think nectar, અને એનો મતલબ એક સ્વીટ એકદમ શુગર વાળું ને એમાં અમીનો એસિડ વાળું ને એવું જ્યુસ હોય, which is seen here. ઓકે, થોડું ઘણું દેખાય છે. અને આ પરાગ માટે જ્યારે આવે, when the pollinator comes from this nectar, એ દરમિયાન એનું પોલિનેશન થઈ જાય, એ ટાઈપનું એનું અડાપ્ટેશન હોય. Just I don't know what you call these in Gujarati, અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એ નથી ખબર મને, but what you can do is કે આવા flowers તો બધા જોયા જ હશે અને easily grow થાય છે, that I know here. Okay, so what you do is આમાંથી આ જે ફ્લાવર હોય ને એને એક પછી એક તોડવાનું અને તોડજો, અને એનું નીચેનું જે દાંડલી હોય ને, let me just try and draw કે આ ફૂલ છે જે તમે તોડ્યું. કે આ ઉપર એનું ફૂલ છે અને this is that tube like structure જે તમે તોડ્યું છે. હવે આ નીચેનો પાર્ટ જે છે ને ત્યાં ચૂસવાની કોશિશ કરજો, try and suck it. જ્યારે ચૂસશો ને તો you will get a small amount, very tiny amount of nectar. એમાંથી તમને થોડુંક અમાઉન્ટમાં નેક્ટર જે છે ને પરાગ એ ચાખવા મળશે. અગર એનો ટેસ્ટ થોડો સારી રીતના લેવો હોય તો એવું 2-5 ફૂલ તોડીને ટ્રાય કરી જોજો. ઓકે, so you will get to know what nectar is. Clear? Fine. Examples, some specific examples of entomophily are also required. અમુક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે. One is of yucca flower and yucca moth. આ જે આખું સ્ટ્રક્ચર તમને દેખાય છે, this is inflorescence of yucca flower. આ ફૂલ જે છે સફેદ કલરનું, that is yucca flower. અને એની ઉપર થતા મોથનું નામ પણ yucca moth છે, જે આ ટાઈપના દેખાય. ક્લિયર? હવે આની જે ઓવરી હોય ને, અંડાશય, એ અંડાશયની અંદર yucca moth જે છે એ એના ઈંડા લે કરશે. ઓકે, let us consider this is the ovary. આ ઓવરી છે એવું આપણે કન્સિડર કરીએ.
તો એ અહીંયા કાણું પાડશે, કાણું પાડી અંદર આવી અને એ એના ઈંડા જે છે અહીંયા મૂકશે. ઓકે, અને જાતી વખતે એ જે પોલન ખાધું હશે કે એના મળ્યું હશે ને એનાથી અહીંયા પ્લગ જેવું બનાવશે. ઓકે, કવર કરીને જશે. આના કારણે શું થશે તો કે હવે આમાં જે લાર્વા બનશે, ઓકે, એ લાર્વા નીકળશે બહાર અને આ જે પોલન પ્લગમાં જે પોલન હતું ને પોલનને પણ એ લઈ અને અમુક ઈંડા એ ખાઈ જશે. ઓકે, it will eat up some of the ovules but it will also pollinate the flowers. આ કારણે એ આખા ફ્લાવરને પોલિનેટ પણ કરશે. ક્લિયર? તો આ રીતના યુકા ફ્લાવર અને યુકા મોથ જે છે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. દે આર કો-ડિપેન્ડન્ટ. યુકા મોથ જે છે એને એક આવું સેફ એન્વાયરમેન્ટ મળી જાય છે પોતાના ઈંડા લે કરવા અને એ આખી આ પ્રોસિજર કરશે ઈંડા લે કરવાની, એવું કાણું બાણું બનાવશે. એ પ્રોસેસમાં અંદર સુધી એગ સુધી એ પોલન ગ્રેનને પહોંચાડવાનું કામ કરી દેશે. ઓકે, સો there is a mutualistic relationship between yucca flower and yucca moth. The second example is of ficus. Ficus જે છે એનો ગુજરાતીમાં આપણે અંજીર કહી શકીએ. Okay, so that is ficus plant અને wasp. Wasp એટલે ભમરી જેવું થાય, as long as I know. I do not know otherwise. Okay, so wasp is, it looks like a honeybee. Okay, મધમાખી જેવું લાગે પણ થોડું લાંબુ ને પતલું ને એવું હોય. So this here is a wasp, my mistake, and this is the hypenthodium. આ ઓવરી જે છે એના પ્રકાર તમે અલગ અલગ ભણ્યા હશો ને મોર્ફોલોજીના શું કે ચેપ્ટરમાં, તો ત્યાં ભણ્યા હશો ફિગનું ફ્લાવર કયા ટાઈપનું હોય. ઓકે, તમને ખબર હોય તો એ આવું અંદરના અંદર જ ફૂલ ઉગે. ઓકે, એટલે ફૂલની અંદર જ આ બધા સ્ટિગ્મા ને સ્ટેમન ને એવું બધું ઉગે અને ફૂલ કોઈ દિવસ ખીલે નહીં. ફાઇકસનું, અંજીરનું. આની અંદર આ જે દાણા દાણા જેવું દેખાય છે, these are nothing but there are female flowers like this, જેની ઉપર પરાગાસન હોય. then there are gall flowers. આ gall flowers જે છે they are sterile. ઓકે, એનું ફલન થઈ શકે એવા નથી હોતા. અને then there are male flowers also. male flowers ની ઉપર તમે આ જોઈ શકો છો પરાગાશય છે. ક્લિયર? તો આવા ત્રણ અલગ અલગ ટાઈપના ફૂલ જે છે આની અંદર આવેલા હોય છે. but this flower will never open. એ આ ટાઈપનું ફ્લાવર રહે છે. હવે આ ફ્લાવરની અંદર there is this hole. Okay, ઉપર એક નાનકડું એવું હોલ હોય છે, which you will see better in this next diagram. So here is what happens. આની અંદર આ જે wasp છે એ હોલના થ્રુ એન્ટર કરશે. ઓકે, આ wasp છે ને બીજા કોઈ આવા ફ્લાવર માંથી આવી રહ્યું છે. that we will understand when we complete the whole cycle. એ અંદર આવશે, એ શું કરશે, એ wasp જે છે એના લાર્વા, એના ઈંડા લે કરશે. Okay, and these eggs will turn into larva. Fine. So flower with wasp larva form galls and some other flower produce seed. Okay, અમુક ગોલ બનાવશે ને અમુક એમાં અંદરના ફૂલ હશે સીડ પણ બનાવશે. હવે આ લાર્વા જ્યારે રેડી થઈ જાય તો it leaves the flower. ઓકે, આ ફૂલની અંદર આવી રીતના આખું લાર્વામાંથી ગ્રો થાય અને ગ્રો થઈ જાય એના પછી એ છોડવાની કોશિશ કરે. એ છોડે એ પેલા મેલ જે વોસ્પ હોય ને એ મેલ વોસ્પ કોઈ દિવસ ફૂલની બહાર જઈ જ નથી શકતી. તો what it will do, it will fertilize the female flower. female wasp, sorry. એ જે wasp હશે એને એની સાથે ફલન કરશે. ઓકે, after that male wasp will die and a female wasp જેનું fertilization થઈ ગયું છે એ એના ઓલામાંથી બહાર નીકળશે. બહાર નીકળીને અંદર થોડા ઘણા આટા ફેરા કરી અને it will try to move out. એ અહીંયાથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરશે. when it moves out, હવે આ ફૂલ જે હતું ને એનું પરાગ આવી ગયું છે એની માથે. Okay, the pollens are attached to this wasp's body. Clear? Now this wasp will go to some other flower. એ કોઈ બીજા flower સુધી જશે, એની અંદર ઘૂસી અને eggs lay કરશે. ઓકે, ઈંડા lay કરશે અને એ પ્રોસેસમાં એની ઉપર એના બોડીની ઉપર આ જે પરાગરજ હતું it will be deposited on the stigma of here, on the stigma of that other flower. તો આ રીતના એનું pollination થાય છે. અગર આ wasp કોઈ બી ભૂલ ચૂકથી if it disappears, okay, લુપ્ત થઈ જાય
તો ફાઇકસનું પોલિનેશન પણ નહીં થાય અને ફાઇકસનો ગ્રોથ પણ જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. ઓકે, એનું રિપ્રોડક્શન રાધર it will stop. Then there is zoophily. Zoophily એટલે pollination by animals, અને animals માં બી specifically vertebrates, okay, પૃષ્ઠવંશીઓ. It includes pollination by mouse, okay, ઉંદેડાના through જે pollination થાય એ. Again, the flowers for zoophily are brightly colored. આના ફ્લાવર બી જે છે, પુષ્પ જે છે એ પણ એકદમ વાઇબ્રન્ટલી કલર્ડ હોય છે, ઓકે, એકદમ કલરફુલ હોય છે. સેકન્ડ થિંગ, એમાં આ એનિમલ જે બી હોય એને કંઈક ફાયદો મોટો હોવો જોઈએ, કે એને કંઈક ખોરાક મળતો હોય, ઓકે, ઇટ શુડ બી ગેટિંગ ઇનફ ફૂડ ફ્રોમ ધ ફ્લાવર, then only it will go to the flower, right? તો આ રીતના આ ફૂલમાંથી કાં તો નેક્ટર માટે અથવા પોલન ગ્રેન માટે કે એને આખે આખું ખાવા માટે જશે, અને ખાવા જશે એમાં એનું પોલિનેશન થશે. ઓકે, સો હિયર યુ કેન સી અ રેટ ઓર માઉસ. પછી આને ગેકો કહેવાય, વિચ ઇઝ મોર ઓર લેસ લાઈક અ લિઝર્ડ, ઓકે, ગરોળી જેવું જ હોય છે, જે જઈ અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્લાવરમાં એ નેક્ટર કે એવું ખાવા જાય અને એ પોલિનેશન કરતું આવે. It could be by monkeys, it could be by snails, by snakes also, especially sandalwood ના ટ્રી હોય ને, જે ચંદનના ઝાડ, એ તમારા ફેમિલીમાં કોઈ દાદા દાદીને ખ્યાલ હોય તો પૂછી જોજો કે ઝાડ ઉપર તમને ઘણા બધા સ્નેક્સ જોવા મળે, ઓકે, તો એના ફ્લાવર્સ જે છે એનું પણ આ સ્નેક દ્વારા જ પોલિનેશન થાય છે. There could be pollination because of squirrels, ખિસકોલીના કારણે. ઘણા બધા એનિમલ્સ હોઈ શકે. ઇવન વી આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ઝૂફિલી, કે આપણા કારણે પણ અગર પોલિનેશન થાય તો. Then there is ornithophily. Ornithophily નો મતલબ થાય pollination by birds, પક્ષીઓ દ્વારા. આ પક્ષીઓની સ્પેશિયાલિટી હોય એની ચાંચ જે છે, the beak is very ની ચાંચ જે છે એ એકદમ આવી પતલી હશે, ઓકે, ટ્યુબ લાઈક, સ્ટ્રો લાઈક. અને આ ફૂલ બી કેવા હશે જેને ખાલી બર્ડ્સ ના થ્રુ જ પોલિનેશન કરાવવું હોય ને, એ ફૂલ પણ આવા ટ્યુબ શેપ ના હશે. ઓકે, સો આવા કેસીસમાં ખાલી બર્ડ્સ ના થ્રુ જ પોલિનેશન પોસિબલ થાય. આ બર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો, ધીસ ઇઝ અ હમિંગ બર્ડ. આ પણ હમિંગ બર્ડ છે, અને હમિંગ બર્ડની ચાંચ ઉપર હિયર આ યલો કલરનું જે બી છે, that is nothing but your pollen grains, ઓકે, પરાગરજ છે. આ પક્ષી જે છે એને તમે ઘણી વાર અહીંયા તમારા ઘરની આસપાસ પણ જોયેલું હશે. એને કહેવાય સનબર્ડ ઇન ઇંગ્લિશ, અને એને ગુજરાતીમાં કે વર્નાક્યુલરમાં દેવ ચકલી કેવું કંઈક કહેવાય છે. તો કોઈક દિવસ એને પણ નોટિસ કરજો, આવી જેની ચાંચ હોય ને પતલી ને લાંબી, એ ખાલી ફૂલના પરાગ ઉપર જ રહી શકે, ઓકે, ઇટ કેન ઓનલી live on the nectar of the flowers. ક્લિયર? ફાઇન. હવે તમને એમ થતું હોય કે આ ચાંચથી તો શું એમાં જ્યુસ આવી શકે, તો અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ બીક, આ જે તમને બાર પતલું પતલું દેખાય છે ને, ઇઝ ઇટ્સ ટંગ, ઓકે. હમિંગ બર્ડ છે કે દેવ ચકલી છે, સનબર્ડ, they all have this thin tongue. એની આવી એક જીભ હોય છે, જીવા, જેના થ્રુ એ સક કરી શકે અને લીક કરી શકે, ઓકે, જ્યુસને. So let us just see this in form of okay, never mind, this was actually a video. આ થોડું વિડીયો જેવું હતું કે સાયન્ટિસ્ટ છે આમ ખાલી સ્ટડી કરવા માટે આવું સ્ટ્રો જેવું રાખ્યું, ટ્રાન્સપેરન્ટ સ્ટ્રો જેવું, અને એની અંદર એકદમ શુગર વાળું સોલ્યુશન જે છે એને ભરીને રાખ્યું હતું. તો આમાં દેખાતું નથી, બટ અધરવાઇઝ આ વિડીયો એવું હતું કે આની ચાંચમાંથી એક જીભ આવી બહાર નીકળે અને ઇટ વિલ ગો ઇનસાઇડ ધીસ ટ્યુબ, અને ટ્યુબને આમ ચાટતું હોય ને એ ટાઈપનું વિડીયો હતું. Okay, so this is actually how they drink nectar. The next type of pollination is chiropterophily. Okay, chiropterophily, which is pollination by the bats. Pollination by the bats, they are these type of flowers are they bloom at night. એ રાતે જ ખીલે છે. The reason is the bats are nocturnal. જે ચામાચીડિયા છે એ ખાલી રાતે જ જાગતા હોય, એટલે આવા ફૂલ જે છે એ પણ રાતે જ ખીલે છે. The flower lack vibrancy. આ flowers જે છે ને એ બહુ કઈ આમ ચડક બડક વાળા colored ના હોય,
they are mostly white in color. Okay, but they are big and sturdy. પણ એ બહુ મોટા હોય છે અને થોડાક આમ sturdy નો મતલબ થાય ફિક્સ થઈ ગયેલા કે આમ સ્ટ્રોંગ હોય છે. શું કામ સ્ટ્રોંગ? તો કે એની ઉપર અગર આ ચામાચીડિયું ઉડતું ઉડતું આવી અને બેસી અને બેઠા બેઠા પણ પીએ તો પણ એ ફ્લાવરને કંઈ થવું જોઈએ નહીં. તો એ થોડા આમ સ્ટ્રોંગ ટાઈપના ફ્લાવર્સ હોય છે, સ્ટર્ડી, to support the bat's weight. As you can see here, I'm a side view છે અને top view છે. In the side view also you can see કે આ bat ઉડતું ઉડતું જાય છે ને flower ની અંદર મોઢું નાખીને it will try to eat the pollen and drink the nectar. And here you can even see કે એમાંથી આમ જીભ કાઢીને જોજો. See, it is able to suck the nectar. So this is how pollination can occur by bats. Clear? We end the lecture here, but we will start next time with fertilization. હવે આપણે પોલન ને પહોંચાડી દીધું છે સ્ટિગ્મા સુધી. જે પરાગરજ છે એ પરાગાશન સુધી પહોંચી ગયું છે. આગળની જે બી પ્રોસિજર છે that we will be studying next.